میں پانی پی رہا تھا اور چچی کا پیچھے والا حصہ دیکھ رہا تھا جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ہاتھ لگاؤں۔ اتنے میں میری چاچی ایک دم پیچھے مڑی۔ اس نے مجھے نوٹ کر لیا۔ کہا، کامران کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس بہت ہی خوبصورت خیال میرے ذہن میں چل رہے تھے، بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، جو خیال تمہارے ذہن میں چل رہے تھے میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیا سمجھی؟ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ اگر میں بات تمہاری امی سے ہوئی تو میں انہیں کہوں گی کہ اب کامران کی شادی کروا دو۔ اگر ان کو دلہن نہیں ملتی تو مجھے بتا دیں، میں ہی کوئی دلہن ڈھونڈ لوں گی۔ میں نے کہا، نہیں چچی، ایسی بات نہیں ہے، ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے۔ ابھی میں نے زندگی میں دیکھا ہی کیا ہے، ابھی میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ میری چاچی نے کہا کہ اصل انجوائے تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے، ابھی کیا رکھا ہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، کوئی انجوائمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اچھا جی، شادی میں کیا واقعی اتنا سکون ہے؟ اس نے کہا، ابھی تم نے وہ سکون حاصل نہیں کیا اور تمہیں اس سکون کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب تم میں اس خون کی لت لگ گئی تو تمہیں پھر رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے تمہیں۔ اور پھر اتنے میں چچی کی بیٹی آمنہ بھی کچن میں آ گئی اور کہا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پھر چاچی نے بات بدلتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کامران سے پوچھ رہی تھی کہ گھر میں کیسے ہیں اور کب تک رکنے کا پلان ہے۔ پھر آمنہ نے مجھے کہا کہ کامران بھائی آپ آئیں میرے ساتھ، میرے کمرے میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ امی جب تک کھانا بناتی ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو پھر میں آمنہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ آمنہ کا کمرہ الگ بنا ہوا تھا اور آمنہ اس کمرے میں رات کو اکیلے سوتی تھی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بیڈ بچھا ہوا تھا اور بہت سارے ٹیڈی بیئر وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، آمنہ تمہارا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا، کہاں کامران بھائی، کمرہ خوبصورت ہونا کون سی بڑی بات ہے، اصل سکون تو کسی اور چیز میں ہے۔ مجھے چاچو کے گھر والے سارے ہی افراد عاشق مزاج لگتے تھے۔ میرا چاچو میری امی کے ساتھ، میرا کزن آصف میری بہن کے ساتھ، اب چاچی بھی مجھ سے ایسی گفتگو کر رہی تھی جس سے میں ان کے اشارے سمجھ رہی تھی، اور آمنہ بھی مجھے اسی مزاج کی لگ رہی تھی، لیکن میں ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آمنہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، آمنہ تم مجھے کھل کے بتاؤ، مجھ سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ہم عمر ہوں اور میں کزن بھی ہوں، تو مجھ سے تم بات کر سکتی ہو۔ اس نے کہا، ہاں کامران بھائی، اس لیے تو آپ کو اس کمرے میں بلایا ہے تاکہ آپ کے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے کہا، ہاں، اور سناؤ، تم کیا کہہ رہی تھی، کس چیز میں زیادہ سکون ہے، تم نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا، کامران بھائی، یہ گھر میں اکیلے رہ کر اب میں تنگ آ گئی ہوں، اور ایسی بھی باہر کی لڑکیوں میں منہ مارتا پھرتا ہے، اور میرا ابو بھی ایسی ہی میری امی پہ توجہ نہیں دیتا۔ اور ہاں کامران بھائی، جو میں یہ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں پلیز باہر کسی کو مت بتائیے گا۔ میں نے کہا، آمنہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں، جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، اور ہر بندے کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ میری بھی کچھ پرسنل لائف ہے، تمہاری بھی ہوگی۔ اب میں نوٹ کر رہا تھا کہ آمنہ میرے ساتھ ریلیکس محسوس کر رہی ہے، اور وہ بات کرنے کا انداز بھی کھلے دل سے ہونا شروع ہو گیا۔ اب مجھ سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ پھر اچانک میرے موبائل فون پہ ایک بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو امی کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی۔ سامنے امی مجھے کہہ رہی تھی کہ عمران تم پہنچ گئے ہو لاہور، تم نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں امی، بس وہ تھکا ہوا تھا، تھوڑا آرام کر رہا تھا، ابھی اٹھا ہوں، بس ابھی آپ کو فون کرنے ہی والا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، امی سنائیں، گھر میں کیسا ماحول ہے، ابو کیسے ہیں اور چھوٹی کیسی ہے، اور تم بتاؤ؟ میری امی نے کہا، کہاں کامران، تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگ رہا، تمہارے ابو ویسے ہی پریشان ہیں،
घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी। तुम कब वापस तक आ रहे हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अब मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम ना होता तो मैं कराची हरगिज़ जाने वाला नहीं था। मैंने कहा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊँगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। आमना ने कहा कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं? मैंने कहा ऐसे ही समझ लो। आमना ने कहा कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली? चलो नौकरी नहीं मिली, लड़की तो मिलेगी। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली ना ही नौकरी मिली। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। इसने कहा अच्छा आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो हर घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अब्बू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा हाँ दोस्त तो बहुत हैं। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आमना बस थोड़ी तुम्हारी जैसी हो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ही पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई आपसे क्या छुपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं चार चार बॉयफ्रेंड है, और फिलहाल तो कोई एक भी नहीं है, मैंने सबको छोड़ दिया है, सब मतलब परस्त हैं। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, तुम मजाक कर रही हो क्या? और चार बॉयफ्रेंड और मतलब परस्त, क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं क्या हुआ घर में, सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ तुम्हें लगता है फरहान ने नहीं बताया? फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस इसी में बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा कामरान जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूँ। मैंने फ़ोन साइड पे रखा और आमना ने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ़ कर दिया। उसका ये बेतकल्लफ़ाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, आप इतने अरसे बाद कराची आए, कराची वाले आपको अकेला ही नहीं छोड़ रहे, क्या मैं आपसे बात करूं? मैंने कहा अच्छा आमना तुम बता रही थी कि तुम्हारे चार चार बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम इन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था, सीरियस वाला? आमना ने कहा क्या तुम कहना क्या चाहते हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था। ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही थी? मैंने कहा हाँ आमना यही समझ लो। उसने कहा कामरान दो लड़कों के साथ तो मैंने खुल के वो काम किया, और दो के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे थे आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मैंने कहा क्या मतलब दो के साथ फुल वाला काम? उसने हाँ हाँ जो एक लड़का एक लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है, आज के दौर में तो ये आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था ओपन माइंडेड, आमना बिल्कुल ही वैसी थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद हम ना जो कोई खवा रहा था उसे रोक भी तो नहीं सकते थे। फिर मैंने पूछा आमना तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा हाँ कामरान भाई अकेली होती हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरी एक दोस्त है लाइबा, उससे रात भर मेरी बातें होती हैं, और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ, फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं कराची में, कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे
होते हैं क्या सारा दिन? मैंने कहा आमना, मेरी भी रूटीन कुछ ऐसी ही समझ लो, बस अपने कमरे में मोबाइल के साथ होता हूँ। उसने हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते थे। मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर उसने कहा कामरान, क्या आज तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया है? मैंने कहा नहीं, मैं कैसे करूँगा। मैंने तो आज तक अपनी लड़की से दोस्ती ही नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक, उससे भी बस इतनी कोई बातचीत नहीं हुई। अब पता चल रहा है